स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है, किसानी संघर्ष का हिस्सा बनना चाहता है, तो वह शख्स उत्थे जा के उन्होंने लैके आता रहा कि उन्होंने कोई रुकावट ना हो। तुसीं सही समझा। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान साडे नाल अज मौजूद ने। वाहिगुरू जी का खालसा। जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सिरसा साहब इस दे विच कोई दोरावा नहीं है, जो तुसीं काम कर रहे हो बहुत चंगा काम हैगा। तुसीं किसानी संघर्ष के नाल पहले दिन तो ही जुड़े हुए हो, पर तुहानूं नहीं लगता कि एज ए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान का यह काम है? बड़े सारे तुहाडे विरोधी कहते हैं कि दिल्ली कमेटी का प्रधान होवे तां किहड़े कामां दे विच लग्या होया वो काम जिहड़े किसान आगूआं नूं करने चाहिए ने, किसानी नाल जुड़े हुए लोकां नूं करने चाहिए ने, पोलीटिकल पार्टियां दे लोकां नूं करने चाहिए ने, कि एक रिलीजीअस बॉडी का प्रधान ये चंगा लगता कि थां थां ते जाके लोकां नूं इकट्ठा करदा फिरे, ट्रैक्टर लंघांदा फिरे, कि ये मनजिंदर सिंह सिरसा दे काम ने? बिल्कुल, जिहड़े ये गल कहंदे ने बिल्कुल ठीक कहंदे ने, क्योंकि उन्हां दी सोच बस यही रही आ। उन्होंने कुर्सियां चाहिए सी और उन्होंने भाषण देने वास्ते माइक चाहिए सी और वड्डे वड्डे लीडरां नूं गलां च बुला के सरोपे पा के फोटोआं खिचाउणियां सी। बस यही सोच नूं मैं बदलिया आके 2 सालां च सोच नूं बदलिया है कि दिल्ली कमेटी की आ। देश के अंदर सिखां दी नुमाइंदगा करन वालियां साडीआं कमेटियां ने। जेकर साडा सिख उत्तराखंड च कल्ला महसूस करदा है तो दिल्ली कमेटी या होर कमेटियां जिहड़ियां गुरु घर दियां जिन्हां नूं लोकां चुन के भेजिया है फिर वो की करदियां पईयां ने? ਅਸੀਂ देश और दुनिया के लोगों को ਪਹਿਲਾਂ तो महसूस कराया कि कमेटियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। दूजी गल, दिल्ली के अंदर 70 MLA आ, 7 MP आ, 272 काउंसलर आ। माफ़ करना, मैनू कहना नहीं चाहिए पर कई बिना रहा भी नहीं जाता। साडे लीडर इन्हां काउंसलरां दे गलां 'ਚ रोपे पाउंदे रहे। दिल्ली कमेटी का प्रधान होवे, कम्यूनिटी की शान होवे, लोगों ने चुन के भेजा होवे ते देश के प्रधानमंत्री के सामने खलो के तुहानूं गल करनी चाहिए, ना कि इन्हां लोगों ने गलां 'ਚ रोपे पाउणे चाहिए। ये लोगों को असीं ताकत महसूस कराई आ। अज दिल्ली कमेटी ने अपनी ताकत तो महसूस कराई आ। एक समा सी जदों पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वाले किसी सिख नूं बुला लेंदे सी ना, सारे महल्ले नूं डर लगन लग पैंदा सी, परिवार कंबण लग पैंदा सीगा भी हुण पता नहीं की होऊगा। लेकिन असीं उस ताकत नूं 2 सालां च बदलिया है। अज जदों पुलिस सिख नूं बुला ले तो पुलिस नूं भज्ज पै जांदियां भी असीं किसी सिख नूं बिठा नहीं सकदे। तुसीं प्रधान दा प्रोफाइल चेंज कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि साडा काम जिथे गुरु घरां दी सांभ संभालदा है उत्थे अपनी सिੱਖੀ की ताकत नूं मजबूत करना, उहदी होंद नूं तगड़ा करके रखना है। अज अगर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान उत्तराखंड नूं जांदा है ना, यूपी नूं जांदा है, तो उत्थों दी पुलिस फटाफट वड्डियां वड्डियां टैलीग्रामां कढदी है भी रोको रोको। ये ताकत जिहड़ी आ सिखां दी जिहड़ी ताकत सी ना उसनूं असीं महसूस कराया कि सिख दी ताकत की आ। किसानी मसले सिੱਖੀ मसले चाहते ने कि आंदे इंसान किसानी मसलिਆਂ ਨੂੰ सिख मसला ਮੰਨਦੇ ਹੋ कि नहीं? किसान तो कह रहे हैं कि धर्म नूं बिल्कुल अलग रखो, तुसीं धर्म नूं विच मन रहे हो। देखो, किसानी की जिहड़ी लड़ाई आ वो पूरा देश लड़ रहा धर्म तो उपर उठ के, पर इस गल नूं कोई नहीं नकार सकता। इस लड़ाई नूं सिख साइकी नाल लड़िया जा रहा है। इस लड़ाई की बैकबोन सिੱਖੀ आ, इस लड़ाई की बैकबोन लंगर ने गुरु घर दे, इस लड़ाई की बैकबोन बोले सो निहाल दे जकारे ने, इस लड़ाई की बैकबोन ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ है ना। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਕੇਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੇਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। अन्याय के खिलाफ तुसीं खड़न की गल की है। नौदीप कौर की एक मैं उदाहरण लै लेना, तुसीं बड़े सुचज्जे ढंग के नाल उस केस नूं हैंडल किया। नौदीप सलाखां तो बाहर हैगी है, पर मेरी डिबेट दे विच किसान आगू ने कहा कि तुसीं इहनूं मिलाओ ना, तुसीं मिक्स ना करो। किसानी संघर्ष का ते नौदीप कौर का मसला बिल्कुल अलग है। नौदीप कौर का किसानी संघर्ष नाल कोई लेना देना नहीं। हुण मैं ये मान के चलां कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रधान कमेटी का प्रधान है जिहड़ा वो किसानां का मसला भी लड़ रहा है, वो नौदीप का मसला भी लड़ रहा है। हुण मतलब पूरे मुल्क दे विच किते भी घट गिणतियां नाल अन्याय हुंदा है या किसी भी होर नाल होएगा, उहदा सारा ठेका तुसीं ले लिया। बिल्कुल ठेका लिया। गुरु दे सिख ने ठेका लिया नहीं, गुरु ने उन्होंने ठेका दिता है। गुरु ने उन्होंने ठेका दिता है। जिहड़ा अपने गुरु की इस गल तो मूँह मोड़दा फिर सिख नहीं हो सकता। जिद्दण दविंदर सिंह की बंगाल अंदर पग उतारी सी, कलकत्ते अंदर, वो किसान अंदोलन नहीं सी, पर वो साडा सिख सी।
ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਰਗੂ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਲਈ ਔਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 11 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚੀ, 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਂ। 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 5 ਦਿਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਣਗੀਆਂ? ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਜਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਚ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਏ। ਯਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਭੱਜੇਗਾ, ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 4 ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ੂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ 1984 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਭੁਗਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਟੇਬਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ 5-5 ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਾਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, मैं अपने भरावां ਨੂੰ नहीं छड्डूंगा। मैनू नेशनल चैनल ते क्या गया, सिरसा जी तुम लोग आज देशद्रोहियों का साथ दे रहे हो, तुम उनको कंबल दे के आ रहे हो। मैं कहना झूठ ना बोलो, पहली गल देशद्रोही नहीं, दूजी गल मैं कंबल नहीं गर्म कपड़े भी दे के आया तो वकील भी दूंगा। मैं अपने भरावां नाल खड़ा, डट के खड़ा है। असीं देश के अंदर है कि अपनी सरकार अपने देश के वास्ते गदार नहीं खवाया, इसे तरह अपनी कौम वास्ते भी गदार नहीं खावांगे, मर जावांगे पर कौम के गदार नहीं खावांगे। किसानी अंदोलन DSGMC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। देखो जे अपनी जिंदगी च बंदे लोग ऐ सोचते रहन ना, फिर तो फायदे नुकसान सोचणगे, फिर जिंदगी च कदी अपनी कौम दी गल लोग मिलते होने ना, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਚੌਂਕੋਗੇ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜੇ ਵੀ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ? 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਔਨ ਟਾਈਮ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੋਏ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ EMPLOYE ਦੀ 10% ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ IAS IPS ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੂੰ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ IAS IPS ਬਣਾਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ IAS ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ IAS ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਨੌਦੀਪ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ XYZ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਧੁੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। FIR ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਭ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ 4 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਦੂਜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਤੀਜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ। 4 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ UP ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਕਮਲ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਮਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ
ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰਫ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, 18 ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਚ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਚ 1 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਗ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗੇ, 1 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਕੁੜੱਤਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਛੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2 ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੜੀ ਸੀ ਕਮਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਦੀ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ 100 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਖਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਦਿਲ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਜੂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੜਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? 100%। ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ 100%। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਗਾਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਿਪਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਡੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਬੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲੂਗਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, 5 ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, 2-3 ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲਓ, 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਊ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। 10ਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਹਰ ਲੜਾਈ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਜਵਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਰਸਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਏ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਅੰਦਰ
ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਡਭਾਗੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਹੁਣ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 400 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ, IG ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਕਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, भेजो अभी। होम सैकटरी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ इनकी गाड़ी आ रही है, इनको 11 बजे का टाइम। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ तो क्या हुआ? मैं कहा जी करने दे रहे। कहते कैसे नहीं करने दे रहे, अभी होगा प्रोग्राम। इस गल 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਧਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 2013 ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰ TV ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, उन्होंने कहा जी वो हार गए, आप जीत गए, आप क्या कहना चाहते हो? मैं क्या, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने सरकार के तख्तों का वोट आसरा लिया था, मैंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के तख्त का, गुरु रामदास पातशाह जी के तख्त का वोट आसरा लिया था, वो तख्त हार गए, गुरु के तख्त जीत गए। अज असीं फिर कहना चाहुंदे हां, वो लोग पार्टियां दे आसरे लैंदे पए ने, वो लोग नैगेटिविटी गालां सानूं कड्ढण दा काम करदे पए ने, वो लोग नैगेटिविटी च विरोध च बोलदे पए ने। असीं केवल और केवल गुरु दे काम करदे पए हां, सिख दे काम करदे पए हां। आपे वो लोग साडी बांह फड़नगे, आपे दिल्ली संगत साडी बांह फड़ूगी। जे असीं इस काबल होवांगे ना ते सानूं वोटां मंगण ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਉਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।